coach scolaire à l'école scolaire académie. C'est un honneur pour moi de travailler dans ce cadre. Il est vraiment exceptionnel puisqu'il intègre un domaine qui est évolutionnaire dans la pédagogie et dans l'enseignement en général. En tant que coach scolaire, mon travail consiste à favoriser le sentiment de l'appartenance et de sécurité de nos élèves dans ce cadre scolaire. Ma tâche, elle est en deux volets. Un volet, comment dirais-je, accompagnement affectif avec les élèves et un volet coaching scolaire. Concernant le premier volet, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute active pour comprendre les soucis, les problèmes de nos ados et de nos élèves au primaire et aussi à la maternelle. Dans mon rituel journalier, je suis dans le toucher, je suis dans les câlins, je suis dans l'écoute. D'accord? Alors, concernant le coaching, le volet du coaching scolaire, c'est le coach qui parle, c'est le coach qui réalise des projets pour ainsi renforcer la dynamique des groupes au sein de nos collégiens. Surtout les ados, comme vous savez, ils sont aujourd'hui comme des tweets. Il faut avoir cette aisance, cette facilité de les écouter, de les comprendre, afin de les aider à promouvoir leurs compétences. Mes objectifs, c'est un objectif qui se traduit en activités. On fait des activités à l'école et à l'extérieur de l'école. Et tout ça pour un seul but qui est aider nos élèves à être les meilleurs, à viser l'excellence. Et j'espère être à la hauteur des espérances de ma direction, des fondateurs de cette école et aussi des parents de mes élèves, de mes enfants. Merci beaucoup. السلام عليكم. انا كنشكر الوجود ديالكم، كنشكر الوجود ديال وليداتنا كاملين، كنشكر وجود الاساتذه المحترمين اللي كنعتز بهم وكنعتز بالعمل معهم. اولا انا كنقدم واحد تحيه خالصه لعائله بوزباع وبالخصوص زكريا بوزباع اللي تاح لي الفرصه انني ندمج مع هذا الاطار الرائع ومع هذه الامكانات الخالصه، وكان نقدم جميع المجهودات ديالي باش نتعاون مع هاد الوليدات اللي كنعتبرهم وليداتي. تحيه خالصه ايضا من القلب والله يشهد على ذلك الى الاستاذ بوقوفي الذي كان نعم الاخ ونعم المساند، لا في الراي ولا في التشجيع ديالو. انا كنعتز بالصداقه ديالي معاه ويدي في يدك استاذ بوقوفي للعمل جاهده لنجاح هذا المشروع، مشروع الكوليج، مشروع وليداتنا اللي غادي ان شاء الله يكونوا هما رجال المستقبل. وانا فخوره وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يساعدنا ويعين. شكرا. اولا اشكر الحضور الكريم، اشكر التلاميذ اولا لان التواجد ديالنا كاملين مرتبط بهاد التلاميذ هادو اللي هما مستوى السنه الثانيه، وفي غياب التلاميذ الاخرين اشكر تلاميذ السنه الثالثه والسنه الاولى ومختلف التلاميذ المتواجدين في سكول اكاديمي. انا واشكر كذلك الاستاذه سلابي، الاستاذه مطاوع، الاستاذه امينه، الاستاذه حريري، نيابة عن الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسة. أعتقد أن المؤسسة الوحيدة التي تتوفر المؤسسة التربوية الخصوصية التي تتوفر على كوتش يعني مرافقة للتلاميذ هي مؤسسة سكول أكاديمي. أنا لا أعتقد أن هناك مؤسسات أخرى سواء في الجديدة أو في غير الجديدة تتوفر على كوتش، وخاصة الأستاذة أمينة السلابي التي أعطت للمؤسسة الكثير خلال هذه السنة
أنشطتها بتعدد أنشطتها، لأن ليس فقط تحصيل داخل القسم هو العمل التربوي والعمل العدوي، ولكن هناك كذلك الأنشطة التي تساهم دائما في تنشيط التلاميذ. والأستاذة السلابي منذ بداية السنة وأنا معها على اتصال مباشر ويومي أن هناك مجموعة من الحالات ومجموعة من المشاكل التي كان يعاني منها بعض التلاميذ من بداية السنة، ولكن الحمد لله ليست هناك مشاكل بتاتا داخل المؤسسة. والدليل على ذلك عندما كان هناك لقاء سابق مع التلاميذ اعترفوا بأنفسهم بأن هناك انسجام فيما بينهم داخل المؤسسة، وأن يعني ذلك التواصل وذلك اللقاء ما بين التلاميذ من جهة وما بين الأستاذة والتلاميذ من جهة أخرى، وما بين الأستاذة والأساتذة وما بين الأستاذة والآباء. إذا هناك جسر للتواصل ما بين الأستاذة وما جميع مكونات المؤسسة، وأشكرها وأشكر الجميع على هذه الأنشطة، وأتمنى التوفيق للجميع وأن تكون سنة دراسية ناجحة، وأن أتمنى النجاح لمجموع تلاميذ المؤسسة، وأن تكون نتائجهم سواء في الامتحانات العادية والإجهادية في مستوى هذه المؤسسة التي توفر جميع الظروف وجميع المسائل بالنسبة للتلاميذ. وشكرا. L'Académie 2017 est une renaissance. Je n'ai pas parlé en arabe. Je sais. Mon message est bien transmis. C'est une renaissance. Pourquoi? Si l'école a pris soin de la présence d'un coach qui n'est pas coach commun des mortels, c'est une maman avant toute chose. Elle apporte l'instinct maternel, elle apporte le succès, elle apporte toutes ses expériences pour être en compagnie quotidiennement avec l'élève, soit l'élève qui souffre d'une hyperactivité, soit l'élève qui souffre d'une insuffisance au niveau de croissance, soit un élève qui souffre d'une incommunicabilité, soit un élève qui tout simplement gâté à la maison et qui vient faire le pitre en classe. Madame Slaby était là avec sa patience, avec son écoute. Et au bout de 3-4 mois, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, la métamorphose a été flagrante. Au niveau du collège, je le dis et je le répète, il y avait une vraie solidarité entre les élèves et le coach, les élèves et les autres groupes et les enseignants. C'est-à-dire moi j'étais enseignante et j'ai pris la direction pédagogique, puis j'ai repris l'enseignement et je le reprends avec plaisir parce que je trouve le teamwork, le travail d'équipe au sens large du terme. Quand il y a un élève qui souffre, eh bien tout le monde qui souffre. Il y a Madame Slaby qui met le point sur le problème, qui le détecte et qui arrive à le résoudre. On n'a pas un coach qui vient pour faire des théoriques, non, c'est la pratique et surtout mettre l'accent sur la bonne éducation marocaine, sur les valeurs que les parents inculquent. C'est-à-dire Madame Slaby représente les parents et le bon accompagnement de leurs élèves dans les meilleures conditions. Et la preuve, c'est que beaucoup d'élèves, leur note est vraiment en amélioration grâce à son écoute, grâce à sa présence. Et la sortie à Marrakech, c'était une vraie réussite. On a toujours fait des sorties ordinaires. Là, c'était une sortie culturelle, une sortie de l'épanouissement pour détecter les futurs journalistes. Merci Madame Slaby, merci à tous les élèves, merci beaucoup. Pour vous, le coach Madame Aslabi de l'école School Academy, quelle est votre opinion? Bonjour, moi j'ai l'honneur de partager ma joie dans cette merveilleuse académie. J'ai bien aimé le projet de cette année. Il a été une très belle réussite avec Madame Slaby. Elle est comme ma mère. Je suis à l'aise avec elle. Je suis très heureux. نعلم كلنا أن الحياة مسؤولية كبرى في هذه المدرسة تعلمنا أن نكون أناس جيدين مسؤولين ومؤهلين لتسجيل سكول أكاديمي أحسن تسجيل نكون معترفين بالجميع ونسدي أجمل تحية للمدرسة مدرسة سكول أكاديمي. Je ne vais pas vous parler de mon passé, mais je vais parler de mon présent. J'étais hyper active avec Madame Slaby. Je ne peux pas dire que je ne suis pas hyperactive, mais je suis devenu un élève calme et doux, honnête, sérieux et responsable. Et elle m'a appris que je serai un homme qui va représenter le Maroc. Inch'Allah. J'ai adoré.
de bonté, de solidarité avec les leaders de School Academy. Voilà. شي موسيقى ياك اش كنسمع شي تجي زوينه ندير السقايل كندخلوا داكشي كندخلوا داكشي تبارك الله